Hi children, good morning. Welcome back to online class. I am Rakesh sir, your social science teacher. In your lesson Vijayanagara Empire, in the previous class we can discuss today about the Rakasa Tangadi War. It is held in 23rd January 1565 between the Adiya Ramaraya and Vijayapur Sultans. And Adiya Ramaraya was died in the warfield. His sons escaped in the warfield. The sultans looted to the lot of wealth transferred to in their kingdoms. And afterwards, we can see about the Rakasatandi War. The second one is administration. The Vijayanagara kings divided their administration in the four provinces. One is provinces, second one is regions, third one is cities, fourth one is the village. The decentralized administration, it is helped by the Vijayanagara rulers. The king was the head of the administration and justice. Then afterwards, social status, the child marriage, sati system, devadasi system, monogamy, polygamy system, Dasra and Deepavali festivals, they are celebrated in the social system. And economical status, agriculture was the main occupation in the Vijayanagara kingdom. They were grown to the rice, maize, sugarcane, cotton were the major crops. The silk, ores and mukmal, the cloths were imported to the foreign, and diamonds was the main business center of the Vijayanagara kingdom. And cloth industries established in their kingdom. And then Vannavara, Bhatkala, Mangaluru were the important port center of the Vijayanagara kingdom. The gold coin used by the kings, the punch on the god and goddesses on the coins. These are all discussed in the previous class. Today, in this class, we can continue the same chapter. The next contribution of the Vijayanagara rulers, it is none other than literature. Literature means Sahitya. The Vijayanagara rulers or kings, they contributed a lot of in the field of literature. They were encouraged to the Sanskrit, Kannada, Telugu, Tamil languages during the period. They were encouraged to the Sanskrit, Telugu, Kannada literature during the period. In that period, many of the scripts that exist in the Vijayanagara Empire ruling time. They are under see that word everyone. The Vidyaranya wrote Shankara Vijaya and Sarvadarshana Sangraha in the Sanskrit works. Vidyaranya wrote Shankara Vijaya and Sarvadarshana Sangraha in the Sanskrit languages. And his brother, Vidyaranya brother, Sainacharya also wrote Vidyartha Prakasha and Ayurveda Shuddhonidhi. Vidyartha Prakasha and Ayurveda Shuddhonidhi is wrote by the Sainacharya. And Ganga Devi wrote Madhura Vijayam. Prauda Devaraya wrote Shuddhonidhi drama. Krishna Devaraya wrote Jambavati Kalyana and Madalasa Charitam and Rasamanjari. Krishna Devaraya wrote Jambavati Kalyana, Madalasa Charitam and Rasamanjari. Kumaravasa wrote Madagina Bharata. Ratnakara Varni wrote Bharatesha Vaibhava. And Chamarasa wrote Prabhulinga Leele in Kannada. And Lakkana wrote the Shivaishtava Chintamani. And Vemas wrote Basava Purana. It is the examples of Veerashaivism. These types, the scholars wrote a book during the periods of Vijayanagara kings. These are all the literature
source we can easily know about the Vijayanagara administration. ಇವಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ದೇ ರೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ರು ಸಹ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಟು ದ king's administration, the king's war victories, their characters and their cultural, traditional, social life of the period, the everything, the describing the scholars in the during the period. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ wrote ಶಂಕರ ವಿಜಯ and ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ. It is a Sanskrit works and his brother Vidyaranya brother Sainacharya is also wrote Vedanta Prakasha and Ayurveda Sudhonidhi. It is also Sanskrit works. And Ganga Devi wrote Madhura Vijayam. Krishna Devaraya wrote Jamavati Kalyana, Madalasa Charitam and Rasamanjari. Prauda Devaraya wrote Sudhonidhi. It was a drama. And Kumaragasa wrote Gadugina Bharata. Ratnakaravarni wrote Bharatesha Vaibhava. Chamarasa wrote Prabhulinga Leele in Kannada. And Lakkanas wrote Shivaishtava Chintamani. Bemas wrote Basava Purana. It is example of the Veerashaiva. These types, the literary work, it is a living evidence of the Vijayanagara Empire. And at the same time, Sri Krishna Devaraya, he encouraged to the Telugu literature. That's why he got the title Andhra Bhoja. Sri Krishna Devaraya encouraged to the Telugu literature. That's why he got the title Andhra Bhoja. And Sri Krishna Devaraya himself, he wrote a book Amukta Maulya in Telugu. He wrote himself Amukta Maulya in Telugu language. And that moment he gave the opportunity of the many scholars in their administrations. They are called to the Ashtadigajas, the 8 scholars in his court. They are called to the Ashtadigajas. Ashtadigajas means the 8 scholars in his court. They are called to the Ashtadigajas. ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಅಂತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ, ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂಡ್ ಪಿನ್ನಂಗಳಿ ಸೂರಣ್ಣ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. These are the Ashtadigajas in their court. ಅಲ್ಲಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಪಿಂಗಳಿ, ಸೂರಣ್ಣ, ಶ್ರೀನಾಥ and Nandi Timmanna were the Ashtadigajas in the Sri Krishna Devaraya court. Are you clear? The literary work. The next is religious contribution. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ. All the Vijayanagara rulers or kings, the establishment to the religious tolerance in their kingdom. Religious tolerance, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಸ್ಕ್ಯೂ ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯೂ ಮಸೀದಿನೂ ಸಹ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ವೆನ್ ದ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಜೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ fought themselves. That movement Bukkaraya solved to the Jains and Vaishnavas problems. He established to the religious tolerance. And afterwards Christians, Muslims, Jews, Hindus, these are all people happily lived in the Vijayanagara administration period. And then the king respected to the all the religion in their administration. That's why they were maintained to the religious harmony among their administration areas. ಅವರ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ದೇ ಆರ್ ಲೀವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಇದ್ದರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಇದ್ದರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಇದ್ದರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ನಮಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾರೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ರಂಜಾನು, ಬಕ್ರೀದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಹ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಕೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ಈ ಥರದಾದಂಥ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. In the foreign traveler Percy Brown, when he visited to their kingdom, we see about the contribution of the field of monuments, temples, buildings, the statues. These are all a remarkable contribution by the Vijayanagara rulers. It is called the evolutionary development of the during the period in the all the monuments, temples, statues, the buildings, they are adapted to the Dravidian style of architecture. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಲ್ಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥವು. ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್? ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ದ್ರಾವಿಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ದ್ರಾವಿಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ in the surrounding of the temple, monuments, any buildings, a cover with a wall or compound. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್, ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟವರ್ಸ್. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸುತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ದ ದ್ರಾವಿಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ದ್ರಾವಿಡನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್? ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅವರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್, ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್, ಕಡಲಕಾಯಿ ಗಣೇಶ, ಐಡಲ್ ಆಫ್ ನರಸಿಂಹ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಯೇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಕಂಚಿ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ತೆಲಂಗಾಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನಿಕ್. ಅಲ್ಲಿರೋವೆಲ್ಲ ಯುನಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಇದು ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು let's see the pictures. There's a Dravida style of architecture. They constructed to the tower. ನೋಡಿ ಟವರ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. they curved. ಸುಮ್ಮನೆ ಟವರ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. they are decorated. ಸುತ್ತ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಏನು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಸಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟು ದ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಬದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚೀಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್ ಖರ್ಚೀಪ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇಂದ 15 to 16th century, 16ರಿಂದ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಂಪಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸಿಡಿಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಓರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಖರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಆ ಥರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಗಳು
ಆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫುಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ದೇವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಆ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರ ದೇವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಮೆನಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ್. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟವರ್. ಟವರ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಶೃಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚಾರೆಟ್, ಒಂದು ರಥದ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿಗಳಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ವಿಹಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಥ ಆಗಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೊನೊಲಿಥಿಕ್ ಐಡಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಇದನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ನರಸಿಂಹ ಐಡಲ್, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಐಡಲ್. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಣೇಶ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಲೋ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಣೇಶ. ನೋಡೋಕೆ ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಐಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಯಟ್, ಕಲ್ಲಿನ ರಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಮುಂದೆ 2 ಆನೆಗಳು, ಹತ್ತೋಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂದರೆ ಏಣಿ, ಲ್ಯಾಡರ್, ವೀಲ್ಸು, ಗೋಪುರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ರಥಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಥ್ರೂ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಾಕ್ ಐಡಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ರಥ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ. ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐಡಲ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ದ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಜಂತಾ ಟೆಂಪಲ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಅಜಂತಾ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಆನ್ ದ ರೂಫ್ ಆರ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೂಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆರ್ಸಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಂಚು, ಇದನ್ನ ರೂಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಶಾವತಾರ ಅಂಡ್ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ ಕರ್ವ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಶಾವತಾರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಗೋಪುರಗಳಿದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಾಸ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್, when your summer holidays or Dasra holidays, you once visited to the Hampi, because of it is a ruining. ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್
ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅವಶೇಷಗಳಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಂಗಗಳನ್ನ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇವರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿರಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅದೇ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್. ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್, ಅಕ್ಕ ಅಂಡ್ ದುಃಖ. ಓಕೆ, ದ ಫೇಮಸ್ ರೂಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ, ಬುಕ್ಕರಾಯ, ದೇವರಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೇಮಸ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅಂಡ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದ 4 ಡೈನಸ್ಟೀಸ್: ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವ, ತುಳುವ, ಅರವೀಡು. 4 ಡೈನಸ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. And important, when the Sri Krishna Deva came to the position in the 1509, the Vijayanagara extended the 4 directions of the earth. ಭೂಮಿಯ 4 ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. He was the great leader or ruler of the ವಿಜಯನಗರ empire. ವಿಜಯನಗರ empire ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ರೂಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. And after the death of Sri Krishna Deva Raya, his sons were the smalls. Instead of the sons, Aliya Ramaraya took the position. He is also expanded their kingdom. He is died in the Rakasatangadi War, 23rd January 1565. Afterwards, the Arabic dynasty came to the position. ಇನ್ನು afterwards, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್. ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ವರ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಪರಗಣ and regions and cities and villages ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿವಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ, ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೋನೋಗಮಿ, ಏಕಪತಿತ್ವ, ಪಾಲಿಗಮಿ, ಬಹುಪತಿತ್ವ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ. ದಸರಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ and they are also celebrated to the Deepavali. Economic status ನೋಡಿದ್ವಿ. Agriculture was the main occupations of the during the period. Maize, rice, sugar cane, cotton were the major crop of the Vijayanagara rulers. They established to the port Honnavara, Bhatkala and Mangaluru. They established to the cotton industry in their kingdom. The diamond business center also in the Vijayanagara empire. They used the gold coin in the economic status. And then literature works, already you know that Sri Krishna Devaya returned to the Jamavati Kalyana, Madharasa Charita and Rasamanjari, and Amrutamale also written by the Sri Krishna Devaraya. And Kumaravasa, Radhugina Bharata, Ratnakara Varani, Bharatesha Vaibhava, Chamarasa, Prabhulinga Leele in Kannada, Lakkanna, Shivaistava, Chintamani, and Bhimas, Basavapurana, Vidyaranyara, Shankara Vijaya, and Sarvadarshana Sangraha in Sanskrit. And his brother Samyacharya, the Vedanta Prakasha and Ayurveda Sudhonidhi, it is also Sanskrit work. And Ganga Devi, Mathura Vijayam. These are all works, these are all literature works exist in the Vijayanagara rulers. And then Sri Krishna Deva Raya got the title Yavana Raja Pratishthapana Acharya 1. And then literary works he got another one title Andhra Bhoja also. You all know that. And then art and religious harmony they maintained in the during the period. King respected to the all the religion in their administration. In art and architecture, they constructed to the huge halls, monuments, statues, buildings, temples during the period. The foreign traveler Percy Brown, he explained to their art and architecture. Their main architecture followed by the Dravidian style. Dravidian style means they constructed to the compound or walls surrounding the temples or buildings. They constructed to the towers
ಆನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕರ್ವ್ಡ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಕರುವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಜಾಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೋನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಕಂಚಿ, ಕಳಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಮೊನಾಲಿಥಿಕ್ ಐಡಲ್ಸ್ಗಳು, ಏಕಶಿಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣೇಶ, ನರಸಿಂಹ ವಿಗ್ರಹ, ಸ್ಟೋನ್ ಚಾರಿಯಟ್, ಕಲ್ಲಿನ ರಥ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ರೂಲರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಅವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು, fill in the blanks. See that clearly. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಜಪತಿ Prataparudras daughters dash. Once again, Krishnadevaraya married Gajapati Prataparudra daughters dash. The second one, in Vijayanagara kingdom, Vara was a dash coin. Vara was a dash coin. The second main answer the following questions. The first question is, name the important temples from Vijayanagara kingdom. Name the important temples from the Vijayanagara kingdom. Okay na? After finish your HW, take one photocopy, send to our WhatsApp number. Okay na? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.